کہ دیکھیں یہ زمین جو ہے کس طرح سے گھوم رہی ہے، کہ پورے دن میں کس طرح سے 24 آور میں وہ اپنا چکر پورا کرتی ہے. کیا ہمیں کبھی لگتا ہے کہ ہم ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں؟ یا کبھی ہمیں بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا گھر گھوم رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، کہتا ہے ملک السماوات، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے. وَمَا اور نہیں لَكُمْ، کم پھر وہی پروناؤن ہے، وَمَا اور نہیں لَكُمْ تمہارے لیے مِن دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی ولی ولا نصیر، اور کوئی مددگار، اور نہیں ہے تمہارے لیے. اس بات کو دیکھیں، یہ انڈر لائن کر لیں. ہمیں دوست کیوں چاہیے ہوتے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ دکھ سکھ کرنے کے لیے. اب جب پرابلم میں آتے ہیں، کوئی ہوتا ہے تو ہمارا وہ دوست جو بھاگتا ہے جب ہماری کبھی مشکل آتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، رائٹ؟ ایسے لگتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ کون ہے، کہ نہیں ہے، کہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا میرے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار. آپ اس میں ایک ایگزامپل دیکھیے کہ ایک ماں سے زیادہ ایک بچے سے محبت تو کسی کو نہیں ہو سکتی ہے، رائٹ؟ اگر بچے کو کم سے کم تکلیف بھی دیکھ لیں، اس کے سر میں درد ہے، ماں کیا کرے گی؟ اس کے سرہانے بیٹھے گی، اس کا سر دبائے گی، اس کو پیار کرے گی، اس کو دعائی دے گی، لیکن اس کی درد کھینچ کے اپنے سر میں تو نہیں لائے گی نا، وہ نہیں کر سکتی ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایک ایسا دوست ہے اور ایسا مددگار ہے جو اس وقت انسان کی تکلیف کو بھی ہٹا دیتا ہے. تو ہمیں اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت جاگ جائے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے، اس بات پہ ہم ٹھک جائے نا کہ ہمارا دوست بھی وہی ہے، ہمارا ولی بھی وہی ہے، ہمارا نصیر بھی وہی ہے، تو پھر ہر مشکل میں آسانی ہو جائے گی. ہم جو بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب ہمیں کبھی ڈپریشن ہوتا ہے، کبھی سیڈنس آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کسی سے بات کرنا، تو پھر جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا، پھر آپ اسی سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، پھر آپ اسی کو بتاتے رہتے ہیں، یا اللہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، یا پاک پروردگار آج میں نے ایسے کر دیا، آپ دیکھ لیں، آپ سنبھال لیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. پھر آپ دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں. اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے کون اللہ کہہ رہا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اور کوئی نصیر نہیں ہو سکتا، اینڈ آف دا ڈے میں ہی تمہارا دوست ہوں گا. تو الحمدللہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا چکے نا، وہ تو پار ہو گئے نا. پھر تو یہاں بھی چین، آنکھوں میں بھی سکون، دل کے اندر بھی کوئی گھبراہٹ نہیں، کیونکہ دوستی اس سے ہے. اللہ اکبر. اور اب ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ام کیا تریدونا، تم چاہتے ہو، ان کے تسالو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، کم پھر وہی آ گئی، رسولکم پروناؤن ہے، اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سوئلا سوال کیے گئے، موسیٰ من قبلو، اس سے قبل. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بھی ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ سوال اور کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. نمبر 108 جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں سوال کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اہل کتاب. اب آپ کو یاد ہے موسیٰ کی کہانی کیا تھی؟ کون سا سوال کرتے تھے؟ اب مجھے لگتا ہے مجھے آپ کا ٹیسٹ بھی اب ساتھ ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ سوال کون سا تھا؟ گائے کا، بچڑے کی. یاد ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، پھر انہوں نے کہا کس کلر کا ہوگا، کیسا ہوگا، کالا ہوگا، نیلا ہوگا، پیلا ہوگا، اور پھر اتنا مشکل کر دیا تھا. تو یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسے سوال کرو اپنے نبی سے، بار بار پوچھتے ہو. یہ بات یہاں پہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اہل کتاب جو تھے وہاں پہ، وہ کیونکہ دوستی تو تھی نا مدینہ میں، جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ گے نا تو یہ سوال پوچھنا. کبھی کہتے تھے اچھا یہ والی بات پوچھ کے آنا. تو اتنا نبی سے آگے جو لفظ آ رہے ہیں نا، اب اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وا اور من، جو کوئی یتبدل الکفر، بدل لے گا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے میں، ایمان میں، فقد پس قد تحقیق، دلہ تو بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھے راستے سے. کہ جس نے اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں بیچ ڈالا،
कुफर के बदले में बेच डाला। अब देखिए बात हम कर रहे हैं सवाल जवाब की, या नीचे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुफर पे कैसे ले आए हैं। तो देखिए बात सवाल ऐसे होते हैं कि इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। आप अभी ज़रा सोचिए इस बात को कि अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, राइट, कभी कोई सवाल करने वाला ना ऐसा सवाल करता है कि हम किसी को शर्मिंदा करने के लिए, या कभी ऐसी बात कह देता है जिसका मकसद भी नहीं होता, वो किसी को बात हम इधर कर रहे होते हैं समझा जैसे होता है कि उसको लगा रहे लेकिन लगा उसको रहे होते हैं। तो सवाल ऐसे जो होते हैं ना वो कुफर के दर्जे तक ले जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखें कि हम कई दफ़ा ऐसी वेबसाइट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शादियों के बारे में, हम ऐसे आराम से बात कर देते हैं जैसे कोई बिग डील ही नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि कई दफ़ा तुम ऐसे सवाल, तकदीर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि इसके बारे में ज़्यादा बहस ना करो कि तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। तो हम इतने आराम से सवाल करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ सवाल इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। फ़क़त दल्ला सवा सबील, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो इंसान को सीधे रास्ते से ही भटका के ले जाता है। अल्लाह अकबर। अब हम करें आयत नंबर 109। वद्दा चाहते हैं कसीरुन, बहुत से, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब से, लव काश युरद्दूनाकुम, कि वो फेर दे, कुम फिर वो ये प्रोनाउन है कि वो फेर दे तुमको, मिम बादे बाद ईमानिकुम, फिर प्रोनाउन है कुम, तुम्हारे ईमान के, कुफ्फारा, काफिर बनाकर। ये क्यों चाहते थे? देखिए अब अल्लाह सुब्हानहू तआला तो अब आम बंदे को तो नहीं समझ आएगी, जैसे वहां पे सहाबा थे उनको थोड़ी पता चल रहा था कि वो क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल भी जानता है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अक्सर अहले किताब ये चाहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा है जो इस्लाम के दायरे में आए हैं, उनको कुफार, उनको वापस उसके अंदर जैसे वो पहले काफिर थे वैसे बना दे। वजह क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हासदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हासदन, हसन की बिना पे, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में, जो वो उनके दिलों में ये था ना, उसके हसद की वजह से। हसद क्या होता है? देखिए हसद में ये होता है कि अगर किसी के पास कोई नेमत है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की, फॉर एग्जांपल किसी को बड़ा घर दिया हुआ है, कारोबार बड़ा है, औलाद किसी की नेक है, या फिर कोई भी किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरा किसी के बच्चों का रिश्ते अच्छी जगह पे हो रहे हैं, या ऐसे 100 चीज़ें होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें, कि इंसान को ऐसा हसद हो जाए कि ये चीज़ इसके पास ना रहे, मुझे मिले ना मिले लेकिन ये इसके पास भी ना रहे। तो अल्लाह इनका कुफार जो थे, अहले किताब थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो उनके पास अल्लाह ने नेमत दी है कि हम भी मुसलमान हो जाए, वो ये नहीं चाह रहे थे। वो ये चाहते थे कि ये भी मुसलमान ना रहें किसी तरह से, भले ये अहले ईमान, ये हमारे अहले किताब बनते हैं कि नहीं बनते, ये नसारा में आते हैं या वो मुशरिकीन नसारा में या यहूदी बनते हैं कि नहीं, लेकिन ये कुफार में भले चले जाए लेकिन मुसलमान ना रहें, यहाँ पे ये मतलब है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो वजह बता दी ना। और अब देखिए कि जब भी कभी कोई ये चाहता है, ऐसी कोई भी वजह से, जब आपको ये लगता है, कभी आप महफिल में बैठे हैं, जब आपको ये लगता है कि कोई आपको ऐसी बात बता दे जो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी, कि आप उस जगह पे नहीं है, आपकी एक दोस्त है जो कहती है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आके आपको कहती है कि फलां जगह पे आयशा में गई थी ना, तो वहाँ पे तुम्हारे बारे में ये बात कह रही थी, जो कि बड़ी दर्द वाली बात होती है। आपको तकलीफ होती है उस बात से सुन के। आप ये देख लीजिए और लिख के रख लीजिए कि वो दोस्त आपका कभी मुखलिस दोस्त नहीं है। वो चाहता है कि आपको तकलीफ दे, दैट्स वाई वो इतनी बुरी बात आपको बताता है। अगर वो आपका मुखलिस दोस्त है ना, तो वो उसी पार्टी में बैठे हुए उन लोगों से आपके बारे में कह सकता है कि ये गलत बात है, मेरी दोस्त ऐसे नहीं है, या तुमने जिससे सुना है उसने तुम्हें गलत बताया है। वो तुम्हें क्यों, वो जब आके किसी की बात तुम्हें बता रहे हैं ना, और वो भी ऐसी बात कि सुन के भी तकलीफ होती है, और ये अक्सर होता है। इसलिए जब कुरान के स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमें साथ साथ हिकमत भी आनी चाहिए। हमें पता ये चीज़ों का लगना चाहिए कि अगर कोई हमारे अराउंड, तो देखे ना, इस्लाम क्या है? इस्लाम लोगों के साथ ताल्लुकात का है।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने, देखिए मैं बार बार जो बात कहती हूँ कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अगर आप आयात इकट्ठी करें तो पूरे कुरान में से आप 6-7 सफ़े मुश्किल से आपको, अगर आप इकट्ठी लिखना शुरू करें तो मुश्किल से इतने सफ़े होंगे। बाकी पूरा कुरान जो है वो इंसान का इंसान